প্রাক্তন মুখিয়া আশকারায় গজে ওঠা দলকে এবার টেনেও নিচে নামাতে পারছে না বিজেপি, এমনটাই রাজনৈতিক মহলের প্রসঙ্গ রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তিপ্রামথার। 2018 সালে সরকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এডিসি নিয়ে তেমন কোনো মাথা ব্যথা ছিল না, কিন্তু তারপর জন্ম নেওয়া মথাকে নিয়ে আজ শাসক শিবিরে মাথা ব্যথা হয়ে উঠেছে। দলের নেতৃত্ব সংবাদ মাধ্যমের সামনে বিরোধী দল তিপ্রামথাকে নিয়ে মাথা ব্যথা নেই বলে দাবি করলেও যথেষ্ট চাপে রয়েছে প্রদেশ বিজেপি। গত এডিসি নির্বাচনের সময় আইপিএফটির সাথে আসন ভাগাভাগিতে ছিল প্রথম ভুল বিজেপির। মাত্র কয়েকটি আসন জনজাতিদের দিয়ে আইপিএফটির উপর ভরসা করেছিলেন প্রাক্তন মুখিয়া, যার খেসারত দিতে হচ্ছে লোকসভা নির্বাচনের আগে। গত 4 বছরে পাহাড়ে জনজাতি অংশের মানুষকে আবেগে ভাসিয়েছে মথা, যার ফলে গত বিধানসভা নির্বাচনে দিল্লির গলা কাটা হয়ে উঠেছিল প্রদ্যুৎ। বড় কৌশল করে নিয়ন্ত্রণ করতে সফল হলেও লোকসভা নির্বাচনের আগে নিয়ন্ত্রণবিহীন হয়ে গেছে প্রদ্যুৎ। সময়ে সময়ে দিল্লির ডাকে সাড়া দিয়ে গেলেও চূড়ান্ত বোঝাপড়ায় আসতে পারছে না দুই দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তাই লোকসভা নির্বাচনের আগে দ্বিধাগ্রস্ত প্রদ্যুৎ আমরণ অনশনের ডাক দিয়েছেন। 28 ফেব্রুয়ারি বড়মুড়ায় তিনি আমরণ অনশনে বসবেন। তার বক্তব্য, গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের মানুষের সাংবিধানিক অধিকার পূরণের জন্য এডিসিকে সরাসরি অর্থ রাশি বরাদ্দ করা, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সহ যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেগুলি কোনো কিছু পালন করেনি। গত 1 বছরে বহুবার দাবি জানানো হয়েছিল। দিল্লির নির্দেশে মধ্যস্থকারী একে মিশ্রা রাজ্যে এসেছিলেন, কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে দাবি পূরণ হয়নি। জনজাতি অংশের মানুষকে আর ভরসা দিতে না পেরে আমরণ অনশনে বসতে চলেছেন তিনি। এর মধ্যে সোমবার রাতে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ার বাসভবনে যান প্রদ্যুৎ। কথা বলেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ার সঙ্গে। সেখান থেকে আলোচনার পর বের হয়ে জানান, জনজাতি অংশের মানুষের দাবি পূরণের জন্য তিনি শুক্লাচরণকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করেছেন। Marat, what was the meeting? No, not a meeting. Shukla had called me for dinner. Uh, So I went and met him. I met his wife, his children for dinner. and sir, you have kept an appeal today, I think, that this protest or there will not be any political or anything. No, because we are not against any political party. Okay. हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं हैं। हम लोग अपना हिप्रासा का डिमांड रख रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट भी नहीं है और कोई पॉलिटिकल पार्टी का डिमांड भी नहीं है। सो सब लोग वेलकम है। हम लोग अपना जनजाति का अपना डिमांड रख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उचित लगता है तो वो हमारे प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा। तो इसमें अगर हम पॉलिटिक्स ला देंगे तो किसी का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा है कि एवरीबडी इज़ वेलकम, बट पॉलिटिकल फ्लैग्स देकर मत आए। ये जाति का इशू है, पार्टी का नहीं। And how is the response? Other have contacted you from other? I have contacted, and I'm still hopeful that the government of India will realize that we are not asking for something which is against the constitution. We are asking for what the government of India itself had promised during the elections. And we want land rights, we want economic rights, we want political rights, we want to safeguard our next generation. So if they want to, and they had sent Mr. Mishra down, they had sent negotiations down. So why don't they conclude something right now? Because after Lok Sabha we don't know what will happen. So we want to conclude this before the Lok Sabha election starts. Sir, any chance of speaking with the chief minister or the? I will call him up. I'll call up Manik Babu. I'll talk to him. I don't intend to create disruption. I'm just peacefully following the tradition of what Mahatma Gandhi did. I'm peacefully holding up fast to bring attention to the problems of the indigenous people, and I want to help my people. I'm not wanting to hurt anyone. I want to help my people, and I want to bring an early solution. So let's see what the government of India has in mind. Has the home minister tried to contact you, or you No, have tried? I have not spoken to the home minister, and neither has he spoken to me. So there is no communication between me and the home minister. Thank you. Thank you. মঙ্গলবার দেখা গেল জনজাতি মোর্চার সাংগঠনিক বৈঠক। প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ জনজাতি মোর্চার সভাপতি পরিমল দেববর্মা, প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। রাজীব ভট্টাচার্য দাবি করেন, জনজাতিদের বিকাশের জন্য কাজ করছে বর্তমান সরকার এবং এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করে মানুষের কাছে কিভাবে পৌঁছানো যায় সেগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এই দিন। তবে রাজ্যের 20টি এসটি আসনে কি ঘাটতি রয়েছে তা জানতে 5 দিনের জন্য বিস্তারক পাঠানো হয়েছিল। যেসব ঘাটতিগুলি রয়েছে সেগুলি পূরণ করে
আগামী লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান শ্রী ভট্টাচার্য। আপনারা জানেন আমাদের জনজাতি মোর্চা, আমাদের আদরণীয় জনজাতি মোর্চার সভাপতি প্রাক্তন বিধায়ক পরিমল দেব বর্মার নেতৃত্বে জনজাতি মোর্চার নতুন গঠিত হয়েছে এবং তার যে পরিচয় বৈঠক আজকে এখানে সংগঠিত হচ্ছে এবং আগামী দিন জনজাতি মোর্চা কিভাবে কাজ করবে এবং জনজাতি এলাকায় আমাদের সংগঠনকে আরও শ্রীবৃদ্ধি কীভাবে করা যায় সেই লক্ষ্যমাত্রা রেখেই আজকের এই বৈঠক এখানে ডাকা হয়েছে এবং আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার জনজাতি বিকাশের জন্য এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বে এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার জনজাতি বিকাশের জন্য যে কাজগুলি করছে সেই কাজগুলি জনসমক্ষে আমরা কিভাবে পৌঁছাবো এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনের যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতি সম্পর্কেই আজকের এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এবং আমরা 1-2 দিনের মধ্যেই আমরা নির্ণয় নেব এবং যে এসটি 20টা সিট রয়েছে সেই 20টা সিটে আমাদের ইতিমধ্যেই আমরা 1 দিনের জন্য 5 দিনের জন্য আমরা বিস্তারক পাঠিয়েছিলাম তাদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে যেখানে যেখানে আমাদের ঘাটতি রয়েছে সেই সমস্ত জায়গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সংগঠনকে আরো কিভাবে শক্তিশালী করা যায় সেই লক্ষ্যমাত্রা রেখে আজকের এই বৈঠকে আলোচনা করা। তবে শাসক বিরোধী তরজার লড়াই ইতিমধ্যে রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক সাড়া দিয়েছে, কারণ অনেকের মতে ছায়াসঙ্গী হিসেবে আর নেই মথা। স্যান্দন টিভি।